ಗೈಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡಲೇ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಫನ್ನಿ ಬಾಯ್. ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ವೈಬ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಜನ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಗೈಸ್. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಂತ. 70 to 80% ಜನ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. It's all about the community, man, the unity and the people here, man. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಜಂಜಿಗಳು. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿನೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರು. When I'm blue, I think of you in your eyes. How they look at mine, so kind and like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just. 4ನೇದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನೂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪೀಸಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪೀಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. And third is for 2 state CMs. One is for Andhra Pradesh CM and Deputy CM, and one is for Tamil Nadu CM. And the last message goes to our Central Prime Minister, Educational Minister, and Home Minister. So let's come one by one. I just listed all the 5 because I don't want to forget. The first one is, okay press, don't ask me about CBSE and NEET full form, I don't know. I never studied CBSE. I am a MPC student, maths, physics and chemistry student. Okay. And next message is for my wife and kids. In future, I am still single. Okay, I never go to doctor because I hate injection. I am afraid, but I am still fighting for NEET. In future, my kids might be studying for doctor.
and their friends might be studying for doctor, and their society, their school, their generation will be studying for doctor, and at that time I don't want this working education system to remain. It's like I need to add one more message to my mother at the end. Okay, the third message is for the Andhra Pradesh CM and Deputy CM. సార్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు నుంచి వస్తున్నా. బెటర్ నేను ఎట్లా నేను బెంగళూరులో ఎక్కడ ఉన్నా ఈ టైంకి నేను చిత్తూరులో ఈ ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే నన్ను అక్కడ పట్టి జైలు వేస్తుంటారు మీరు. మీరంతా బిజీగా ఉన్నారంటే నిన్న పోయి పోస్ట్ చేస్తా ఉంటా. మీరు దేనికో పోయి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తా ఉంటారు నరేంద్ర మోడీని. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో పోజింగ్ లైక్ నథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సూపర్ సార్ మీరు ఎక్కడున్నా మీరు సూపర్. డిప్యూటీ సీఎం మీరు కూడా సూపర్ సార్. తమిళనాడు సీఎం నేను చిత్తూరులో ఉన్నా బట్ తమిళ పేసుకొని ఏదైనా బోర్డర్ ఇరుకా. எப்ப பார்த்தாலும் பாக்குறது தமிழ் மூவி மட்டும்தான். உங்க படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, எல்லாரும் உங்க படத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. பட் வாட் ஆர் யூ டு ப்ரோ? நீங்க என்ன பேசிருக்கீங்க? வந்து நீங்க எவ்வளவு ப்ரொடெஸ்ட் நடந்துருக்கு ஒரு ட்வீட் போட்டு விட்டுருவீங்களா? I just want Vijay sir, Chandrababu sir and Pawan Kalyan sir, everyone, whenever you fought, I tweeted, I put a story saying that democracy is winning. But I don't want a silent democracy to win. Final message to the central. Bro, I think you are waiting. I don't know whether you know English. मुझे लगता है कि आप 1 तारीख सैलरी के लिए वेट कर रहे हैं. रिजाइन करने के लिए आप रिजाइन कर दो. सैलरी फुल में 70 million यूथ है. अगर everyone here sends you 1 rupee via phone pay, you will get 70 crores. If you resign, we will make sure we all will send you 1 rupee. आपका EMI बनेगा, रेंट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. Okay. Don't use any violence when you are protesting. Please be peaceful. Students, please be safe and don't answer us with latis when we ask you questions. Thank you so much. ಇನ್ನ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ರು ಗೈಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಕಳ್ಸಿರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು. And final thing, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗೈಸ್, ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್. ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿ ಸೇಫ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Police should launch from Karnataka Police. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್. ಅವರು ಕೂತು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು, ಅವರೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು,
ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗೈಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಥರ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಥರ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ. ದಿ ಶೋನ್ ದೇರ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ಅ ಪೀಸ್. ಅದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀಮ್ ಕಾ ಪತ್ತಾ ಕಡವಾ ಹೈ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಡವಾ ಹೈ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ PM ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಗೈಸ್, ಅದು ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನಾರ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೆವು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ತಿಲ್ವ ನಾವು? ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಗೈಸ್, ಆ 2 ವರ್ಷ ಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಡೀತು. ಯಾರು ನೀಟಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನೀವು ಬರೆದು ನೀವು ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೇಲ್ ID-ಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಹತ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಇಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार बोल रही है हम लोग चाइना से वो है फंडेड, उनको हम बता देना चाहते हैं हम लोग चाइना से फंडेड है। हमको 1 करोड़ रुपए मिलेगी वो। जिंदाबाद।